Good morning, everybody. Today we are discussing about the demonstration of the osmosis by using the potato osmoscope. Here, the equipment required for the potato osmoscope experiment is potato, rubber stopper, capillary tube, beaker, sucrose solution, and a pure water solution. So, let us explain the experiment. First of all, take a potato tuber and peel out the upper part of the potato tuber and make the bottom horizontal and put a hole into the center part by using a cork borer and pour the sucrose solution into the hole we made in the potato tuber. In that hole, insert a rubber stopper and introduce the capillary tube on the upper side. And let us note or mark the level of the sucrose solution in the capillary tube, and it will be noted as L1. The whole potato tuber is then placed in a beaker containing pure water. Let us keep this experiment aside for a half an hour. In the B experiment, we take the reverse the solutions, that is, take a potato tuber and peel out the upper epidermis, make a hole. In that hole, you should take the pure water and insert a rubber stopper and above that a capillary tube. Here in the beaker you take the sucrose solution and keep the potato tuber in the beaker containing sucrose solution and kept aside for half an hour. Observations. After half an hour, we shall observe in the first experiment that there is an increase in the level in the capillary tube and it will be noted as L1. What happens here? The movement of water takes place from the lower epidermis to lower concentration to the upper higher concentration through a semi-permeable membrane, that is known as osmosis. Here in the beaker we should take the water that is having the lower concentration, and in the potato tuber we take in the sucrose solution and it is having the higher concentration. So here the movement of the water from the lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable membrane. So here potato acts as a semi-permeable membrane and there is an increase in the level in the sucrose solution in the capillary tube takes place. In this, the water enter into the potato tuber is known as endosmosis. So this endosmosis will be observed in the first experiment A. Next, in the second experiment, there is an increase in the level of the solution in the beaker takes place. So what happens here? The pure water taken in the potato tuber, the water from the potato tuber enter into the sucrose solution containing the beaker. Hence there is an increase in the level of the sucrose solution in the beaker takes place. This is known as exosmosis. The water comes out from the potato tuber to beaker takes place here. So this is the exosmosis. Here also the water movement from the lower concentration to the higher concentration through a potato tuber observed. So this is the about the osmosis. It will be demonstrated through a potato osmoscope experiment. So in both the experiments, in the first experiment endosmosis is observed, whereas in the second experiment
exosmosis is observed. So students, this is about the first practical. You draw these two diagrams, leave the first page, and in the blank page you draw this diagram, and in the next page you write the matter. So this is about the first practical. Thank you very much. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి. మీకు ఈరోజు ప్రాక్టికల్లో ద్రవాభిసరణ అనే ప్రయోగాన్ని పొటాటో ఆస్మాస్కోప్ పద్ధతి ద్వారా ఎలా చేయాలో వివరించడం జరుగుతుంది. సో దీనిలో ఈ పొటాటో ఆస్మాస్కోప్ ప్రయోగానికి మనకి కావాల్సిన పరికరములు పొటాటో ఒకటి అంటే బంగాళదుంప, ఒక రబ్బర్ స్టాపర్, కేశనాళిక, బీకర్, దానికి కావలసిన సుక్రోజ్ ద్రావణము మరియు శుద్ధమైన జలము. సో ఇవి మనకి ప్రయోగానికి కావలసిన పరికరములు. సో ప్రయోగం చేయి విధానం. మొట్టమొదట ఒక పొటాటో తీసుకుని ఆ బంగాళదుంప యొక్క తొక్కును తీసి దాని అడుగున భాగాన్ని కట్ చేయాలి. ఆ కట్ చేసి అది బాటమ్ని సమాంతరంగా భూమి మీద పెట్టే విధంగా వాటిని తయారు చేసుకున్న తర్వాత పై భాగంలో ఒక కుహరం వంటి నిర్మాణము అంటే రంధ్రాన్ని చేయవలెను. ఈ చేసిన దానికి ఒక రబ్బరు స్టాపర్ను ఆ రంధ్రంలో బిగించాలి. బిగించే ముందు ఒక ద్రావణాన్ని తీసుకుని దానిలో పంచదారను కలిపి సుక్రోజ్ ద్రావణాన్ని తయారు చేసుకుని ఈ సుక్రోజ్ ద్రావణాన్ని ఆ కుహరంలో వేసిన తర్వాత దానికి రబ్బర్ స్టాపర్ను బిగించవలెను. బిగించిన పై భాగంలో రబ్బర్ స్టాపర్కు ఒక కేశనాళికను అమర్చవలెను. ఈ విధంగా అమర్చిన పొటాటోను తీసుకుని ఒక బీకరు తీసుకుని ఆ బీకరలో శుద్ధ జలంతో నింపి దానిలో పొటాటోని నిలువుగా అందులో మునిగేటట్లుగా అమర్చవలెను. సో ఈ విధంగా పటంలో చూపినట్లుగా అమర్చి ఏ ప్రయోగాన్ని మనము రెడీగా ఉంచవలెను. సో దీనిలో మనము కేశనాళికలో మనము నింపిన సుక్రోజ్ ద్రావణం యొక్క మట్టమును గుర్తించి అది తొలి మట్టంగా L1 అని మనము గుర్తించి దానిని ఒక అర్ధగంట పాటు ఒక ప్రక్కన పెట్టవలెను. ఇదే ప్రయోగాన్ని రివర్స్గా మరి ఒక విధంగా చేయాలి. ఎలా అంటే ఇక్కడ మనము కేశనాళికలో సుక్రోజ్ ద్రావణాన్ని తీసుకున్నాము, దాని బదులుగా శుద్ధ జలాన్ని తీసుకుని అలాగే బీకరులో శుద్ధ జలానికి బదులుగా సుక్రోజ్ ద్రావణాన్ని తీసుకుని ఈ పటంలో చూపిన విధంగా మరి ఒక పరికరాన్ని మరి ఒక పొటాటో ఆస్మాస్కోప్ని అమర్చి ఒక అర్ధగంట పాటు అలాగే విడిగా ఉంచవలెను. సో మొట్టమొదట ఏలో అర్ధగంట తర్వాత మనము పరిశీలించినచో దానిలో నోట్ చేసిన L1 తొలి మట్టములోంచి ద్రావణం కొంచెం పై వరకు పెరిగి తుది మట్టము L2గా గుర్తించుతుంది. సో దీనికి కారణం ఏమిటంటే నీటి యొక్క చలనము అర్ధ పారగమ్య త్వచం ద్వారా అల్ప గాఢత నుండి అధిక గాఢతకు ప్రయాణించడం. ఇక్కడ నీరు బీకరులో తీసుకున్న శుద్ధ జలము అల్ప గాఢత, అలాగే పొటాటోలో తీసుకున్న సుక్రోజ్ ద్రావణము అధిక గాఢత. ఈ మధ్యలో ఉన్న పొటాటో మనకి ఆస్మాస్కోప్ లాగా అంటే అర్ధ పారగమ్య త్వచం లాగా పనిచేసింది. దీన్ని బట్టి ద్రవాభిసరణ నిర్వచనం వచ్చి ఒక నీటి యొక్క చలనము అల్పగాఢత నుండి అధిక గాఢతకు అర్ధ పారగమ్య త్వచం ద్వారా ప్రయాణించడాన్ని ద్రవాభిసరణ అంటారు. ఇక్కడ బంగాళదుంప అర్ధ పారగమ్య త్వచంలాగా ఉండడం వలన దీనిని పొటాటో ఆస్మాస్కోప్ ప్రయోగం అని అంటారు. అదేవిధంగా దీనిలో నీరు బయట నుండి లోపలికి ప్రవేశించింది కాబట్టి దీన్ని అంతర ద్రవాభిసరణ అని అంటారు. సో ఫస్ట్ ఏలో ఆ ప్రయోగంలో మనము అంతర ద్రవాభిసరణను పరిశీలించాము. నెక్స్ట్ బీలో మనం తీసుకున్న ద్రావణాలు రివర్స్ చేసాము.
అంటే బీకరులో సుక్రోజ్ ద్రావణాన్ని, పొటాటో యొక్క కుహరంలో శుద్ధ జలాన్ని నింపాము. సో ఇది మీరు చూసినప్పుడు దీనిలో నీరు సేమ్ అల్ప గాఢత నుండి అధిక గాఢతకు అర్ధ పారగమ్య త్వచం ద్వారా ప్రయాణించింది. కాబట్టి బీకరులోని నీటి మట్టము పెరగడము గమనించాము. సో అంటే పొటాటోలో ఉన్న నీరంతా బయటికి వచ్చి బీకరులో ఉన్న నీటి మట్టము పెరిగింది. ఇక్కడ బాహ్య ద్రవాభిసరణ జరిగింది. ఎందుకంటే మనము పొటాటో కుహరంలో తీసుకున్నది శుద్ధ జలము, దీనికి అల్ప గాఢత ఉంది. అలాగే బీకరులో తీసుకున్న జలము సుక్రోజ్ ద్రావణము, దీనికి అధిక గాఢత ఉంది. సో ద్రవాభిసరణ నిర్వచనం ప్రకారము నీరు అల్ప గాఢత గల ప్రదేశం నుండి అధిక గాఢత గల ప్రదేశానికి ప్రయాణించడం వలన దీనిలో బాహ్య ద్రవాభిసరణ జరిగింది. ఇక్కడ కూడా బంగాళాదుంప ఆస్మాస్కోప్ వలె అర్ధ పారగమ్య త్వచం వలె పనిచేసింది. కాబట్టి ఈ విధంగా బంగాళాదుంప ద్వారా ద్రవాభిసరణ అనే ప్రయోగాన్ని అంతర ద్రవాభిసరణ మరియు బాహ్య ద్రవాభిసరణని గమనించడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా బంగాళాదుంప ద్రవాభిసరణ మాపకమును ఉపయోగించి ద్రవాభిసరణము నిరూపించబడినది. సో థ్యాంక్ యూ. దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్. స్టూడెంట్స్ మీరందరూ ఈ డయాగ్రామ్ వేసి దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ను వాట్సాప్లో మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను. అది రాసి ప్రాక్టికల్లో ఫస్ట్ పేజీలో ఒక ఫస్ట్ పేజీ వదిలేయండి. నెక్స్ట్ పేజీలో వైట్ పేజీ వస్తుంది. అక్కడ మొట్టమొదట ఈ డయాగ్రామ్ వేయండి. దాని ప్రక్క భాగంలో దానికి సంబంధించిన మ్యాటరు రాయండి. సో ఇది ప్రాక్టికల్ 1. థ్యాంక్ యూ.